작년 11월 초대형 태풍이 휩쓸고 간 필리핀 타클로반. 재난과 비극 속에서도 굳건한 믿음을 지킨 현지 소식을 전합니다. 종교인 과세 입법에 대해 계속해서 찬반 논란이 일고 있습니다. 기독교적인 시각에서 어떻게 봐야 할지 하나님의 법, 세상의 법에서 이재만 변호사와 함께 알아봅니다. 예, 여러분 안녕하셨습니까? 김성근 목사입니다. 참 세월이 유수 같다, 화살과 같다 하는 그런 말들이 있는데요. 참 요즘이 그렇지 않나 싶어요. 이제 얼마 안 있으면 올해의 마지막 달력을 우리가 보게 되니까요. 그러나 교회는 조금 다르죠. 이제 우리가 이제 대강절, 대림절이다 이렇게 표현하는데 예수 그리스도의 탄생을 맞이하는 절기를 우리가 이제 보내게 됩니다. 자, 예수 그리스도의 탄생을 기다리는 이 귀한 시기에 우리가 다시 한번 희망 가득한 모습으로 오늘 하루를 시작했으면 좋겠습니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 11월 28일 금요일입니다. 아시아권에서 태풍 피해를 가장 많이 보는 나라, 그건 뭐 아마도 필리핀이 아니겠습니까? 작년에 이어서 올해도 뭐 엄청난 어려움을 겪었다고 하니까요. 그러나 태풍 이후 더욱 단단해진 믿음의 길을 가고 있는 분들이 있다고 합니다. 어떤 이야기인지 지금부터 함께 만나보시죠. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 of them are died, but the other are missing. A year ago, on November 8, 2013, Dolor Lingo lost 13 members of her family. At first, it was very painful, but slowly I've come to accept what has happened as the will of God. Among those who died that day were 3 of her children, who drowned when tsunami-like waves swallowed up her home. And the only child to survive? The only child to survive is here. This one. This past Saturday, marking the 1-year anniversary, Dolor, her husband, and 13-year-old son visited this makeshift grave that holds her children and 6 other relatives. Sinabi ko sa kanila na I can just imagine them being happy in the presence of God. 12 months on, the Lingos have almost rebuilt their home. Dolor is busy with a children's ministry outreach. We have a children's feeding program and a ministry to at-risk youth. Her husband Dante is busy leading a small church in the neighborhood. Even though what happened to us is so painful, I know that in everything God has a purpose for our lives. And 13-year-old Dante Jr. has been playing drums in church. For me, playing the drums lifts my spirit. Even though I lost my brothers and sister, I want to keep on playing. The Lingos firmly believe that God is using the tragic death of their 3 children to point people in this neighborhood to Jesus Christ. Most of our neighbors were unbelievers, but since the death of our children and the example that we've tried to be in the community, now many have become Christians and are attending our church. The Lingos say they have a special burden for youth in their neighborhood. A lot of the young kids sniffed glue and some of them gambled. We started reaching out and inviting them to church. At first they didn't want to come, but that has slowly changed. The Lingos' testimony has reverberated throughout the community. Before the typhoon, all the young people you see seated in the front row were unbelievers, but after the typhoon, the pastor encouraged us to serve and trust God. We did now, we are telling others about Christ. After the storm, I thought there was nothing left in life. Everything was destroyed. But then the pastor helped me realize that material things are not important. I'm happy that I'm here serving God. Dante Jr. says he's tried to reach out to the other kids in the neighborhood, but finds it very difficult since he still misses playing with his siblings. He said he's studying hard in school and dreams of being a sailor one day. But for now, his heart is right here behind the drums. Tulungan niyo ako
I know God has a purpose for me because He spared my life. It is a theme that runs through this precious family, devastated by unspeakable loss, yet determined to turn tragedy around for the glory and honor of God. No matter what storms may come, calamity or tragedy, we must do our best to stand on our feet again and to keep our faith in God. No matter what happens, God is always there. George Thomas, CBN News, Tacloban, Philippines. 자, 이번에는 선교 현장 소식을 들어보는 시간인데요. 오늘은 필리핀으로 가보겠습니다. 양지청 선교사님 전화 연결돼 있는데 선교사님 만나보시죠. 여보세요? 네, 안녕하십니까. 필리핀입니다. 네, 안녕하셨어요, 선교사님? 네네. 네. 필리핀 사람들과 한국인들의 그 문화가 서로 교류되는 축제가 열렸다고 하는데, 네, 어떤 내용인지 좀 전해주시죠. 네네. 필리핀 한인 총연합회와 한국문화원 그리고 필리핀 문화예술위원회가 공동으로 주최하는 2014 한필 문화교류축제가 지난 11월 8일 토요일 오후 2시에 마닐라 파사이시티에 위치한 알리우 극장에서 개최됐는데요. 지난 1991년부터 열리고 있는 한필 문화축제는 필리핀 한인사회의 가장 큰 행사 중 하나로 한국과 필리핀의 문화 가교 역할을 하고 있다고 평가받고 있습니다. 필리핀 참가자는 한국의 노래와 K-팝 커버 댄스 그리고 전통 춤을 춥니다. 반대로 한국인 참가자는 필리핀 노래와 댄스 그리고 필리핀 전통 춤을 춥니다. 말하기 분야에서는 한국인들은 필리핀어로 한국을 소개하고 필리핀 참가자는 한국어로 필리핀을 소개하게 됩니다. 이날 행사에서는 본격적인 경연에 앞서 말하기 대회 우승자인 저희 학교 12학년 양주희 학생이 유창한 필리핀 언어로 한국과 필리핀의 우호 증진을 위한 방안을 관객들에게 들려주어 많은 박수를 받았습니다. 네, 그렇군요. 양국이 서로의 문화를 경험하고 이제 그 경험된 문화를 가지고 경연을 하는 건데 실력이 그렇게 겨루어졌다고 하면 서로 간에 좀 이렇게 뭐라 그럴까요? 서로 사랑하는 마음도 생기고 서로를 또 격려하는 마음도 생기고 그렇겠어요? 네네. 네. 동남아시아가 그런데 필리핀도 한류의 인기가 대단하죠? 네네. 필리핀은 한류의 중심지라고 할 정도로 한류 열풍이 대단한 곳입니다. 필리핀 여성들에게 한국 드라마 중 아는 작품을 말해보라고 하면 네네. 끝이 안 날 정도로 드라마 이름을 계속 나열합니다. 예. 특히 최근에는 한국 내에서 인기리에 방영된 별에서 온 그대와 백년의 유산, 주군의 태양 등이 방영되고 있어서 한국 드라마는 물론 배우들의 인기 역시 높아지고 있습니다. 필리핀 사람들이 가장 많이 본 드라마는 주몽과 대장금이라고 하는데요. 한 아세안 특별 정상회의 홍보 대사가 대장금의 주역 이영애 씨로 선정된 바도 있지요. 필리핀에서도 이러한 드라마와 배우들의 인기는 놀라운 정도입니다. 드라마뿐 아니라 한국 가수들의 음원 역시 인기가 있는데요. 특히 필리핀의 한 오디션 프로그램을 통해 연예 활동을 시작한 2NE1의 산다라박 인기는 정말 대단합니다. 실제로 K-팝 앨범 판매량은 기타 해외 가수들의 판매량을 뛰어넘었으며 최근 2년간 필리핀 최대 음악 CD 판매점에서 판매된 한국 음악 판매액은 800만 페소, 약 19만 달러에 달합니다. 이러한 인기로 인해 필리핀 현지 방송국에서도 매주 새로운 한국 음악을 소개하는 프로그램을 방영 중이고 한국 음악들은 필리핀 내 음원 랭킹에서 항상 상위권을 차지하고 있습니다. 네, 그렇군요. 선교사님 말씀을 들으니까 한류의 인기가 어느 정도인지 여기서도 피부로 와 닿는데요. 이러한 문화적 움직임이 무역, 또 외교, 그중에 이제 선교사님들과 같은 선교 활동에도 아무래도 좀 긍정적인 영향을 미치고 있겠죠? 어떻게 네네. 보시는지요? 그렇습니다. 이렇게 한류 붐이 불면서 한국 음악과 화장품 등 한국 제품 역시 인기가 높은데요. 이는 문화가 경제 교역으로 확대될 수 있음을 보여줍니다. 무엇보다 바람직한 것은 필리핀에 불고 있는 한류 열풍이 필리핀 현지 선교에 긍정적인 영향을 주고 있다는 것입니다. 실제로 한류는 문화 선교의 핵심이 되고 있고 복음을 전하는 큰 도구가 되고 있습니다. 이로 인해 다양한 선교단체와 선교사들 역시 한류를 이용한 선교 전략 마련에 부심하고 있습니다. 실제로 현지에서는 필리핀 학생들이 자신이 좋아하는 가수의 노래를 좋아하다 보니 한국어를 자연스럽게 배우기도 하고 더 나아가서는 한국 노래와 드라마를 원어로 듣고 한국어 수업을 찾기도 하고 그렇게 연결된 학생들이 복음을 받아들이게 되는 경우도 있습니다. 또한 소그룹 모임, 캠프 등의 학생들을 초대하는 방법 등으로 선교의 문을 확대해 나가고 있고
그 열매 역시 조금씩 맺혀지고 있습니다. 계속적인 기도가 필요한 상황입니다. 네, 모쪼록 한국에 대한 좋은 인식들이 그곳에서 활동하는 선교사님들에게 좀 긍정적인 영향이 주어졌으면 좋겠고요. 선교 활동에도 그러므로 좋은 열매가 맺혀지기를 기도하겠습니다. 선교사님 오늘 이렇게 귀한 소식 전해주셔서 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 고맙습니다. C채널 매거진 굿데이는 여러분과 함께 만들어가는 방송입니다. 방송에 관한 좋은 의견이나 제보하실 내용이 있으시면 언제든지 아래 전화번호와 이메일로 연락을 주시기 바랍니다. 그리고 인터넷으로도 저희 프로그램에서 방송된 내용들을 확인할 수가 있으신데요. 여러분이 자주 사용하시는 인터넷 사이트 검색창에 C채널 이렇게 적어 넣으셔도 되고요. 저희 방송 접속이 되니까요. 그리고 방송된 내용 보시기를 원하시는 분들 또 그렇게 들어가시면은 저희 방송 내용들이 쭉 나오니까 선택해서 보실 수가 있습니다. 자, 이번에는 교계 뉴스를 전해드리는 순서인데요. 에티오피아에는 아프리카 대륙 북동부에 위치한 나라인데요. 에티오피아는 성경에도 몇 차례 나오는 이름이지 않습니까? 그리고 또 한국전쟁에는 군대를 파병하는 등 우리에게는 친숙한 곳이기도 하는데 기독교 유적이 많은 에티오피아를 유성훈 기자가 소개하겠습니다. 연기가 나는 물이라는 뜻을 지닌 티스 이사트라 불리는 청나일 폭포. 타나우스에서 시작되는 청나일강의 상류에 위치한 폭포는 낙차가 37m에서 최대 45m 정도 되며 모두 4개의 폭포 줄기로 이루어집니다. 자연의 웅장함이 돋보이는 청나일 폭포는 에티오피아에서 가장 유명한 관광 명소로 손꼽히고 있습니다. 에티오피아의 수도인 아디스 아바바에 있는 국립박물관에는 현생 인류의 조상으로 추정되는 루시를 만날 수 있습니다. 루시는 약 350만 년 전 최초 직립보행인의 유골 화석으로 알려지고 있습니다. 3000년의 기독교 역사를 가진 아프리카의 유일한 기독교 국가 에티오피아는 정교회 교회들을 비롯해 여러 고대 유적지를 간직하고 있습니다. That are particularly attractive to visitors from all over the world. So we really encourage Koreans, the Korean Christian groups to travel to Ethiopia on board Ethiopian Airlines and visit these attractive places. 아디스 아바바에 있는 트리니티 교회는 에티오피아에서 가장 큰 정교회 성당입니다. 실내벽화로 유명한 트리니티 성당에는 한국전쟁 당시 우리나라의 군대를 파병한 하일레 셀라시의 왕과 그의 아내, 딸의 무덤이 있습니다. 이와 함께 역대 대통령과 장관, 한국전쟁에 파병돼 숨진 에티오피아 군인 121명의 유해도 안치돼 있어 트리니티 교회는 에티오피아에서 가장 중요한 장소 중 한 곳입니다. 에티오피아 전통 양식으로만 되어 있는 게 아니고 카톨릭이나 그 이탈리아 양식이 많이 포함된 그런 교회 양식으로 세워져 있고요. 교회 이름이 하일레 셀라시에가 붙인 삼위일체 교회, 트리니티 교회입니다. 여기서 이제 중요한 일들이 많이 진행이 되는데 특별히 지난번에 그 에티오피아 총대주교 아분네 파울로스 그분이 돌아가셨을 때 장례식도 여기서 했고요. 에티오피아 사람들이 제2의 예루살렘으로 부르는 랄리벨라에는 유네스코 세계 문화유산으로 지정된 거대한 바위를 깎아서 만든 암굴교회가 있습니다. 11개의 암굴교회 중 눈에 띄는 곳은 성 기오르기스 교회입니다. 붉은 화산암을 파서 만들었고 위에서 보면 그리스 정교회의 십자가를 형상화한 것을 알 수 있습니다. 에티오피아 사람들은 기독교의 성지 악숨에 하나님이 모세에게 명령해 만들게 하신
십계명 법궤가 있다고 믿고 있습니다. 그 법궤가 바로 성마리아 시온교회에 보관되어 있다는 것입니다. 실제로 이곳에는 성궤 보관소와 성궤 지기가 있지만 실물은 확인할 수 없습니다. 또한 고대 시바 왕국의 궁터와 시바 여왕이 목욕을 즐겼던 목욕탕도 있어 순례객들의 발길이 끊이지 않고 있습니다. C채널 뉴스 유성훈입니다. 오는 2017년은 마틴 루터의 종교개혁이 500주년을 맞는 해입니다. 한국 교회의 갱신 방향을 마틴 루터의 종교개혁 신학에서 모색해보는 심포지움이 열렸는데요. 최은원 기자가 전해드립니다. 1517년 독일 비텐베르크 성악 만인성자교회 문 앞에 대자보 하나가 걸렸습니다. 교황청의 부패를 지적하고 면죄부 판매를 반대하는 마르틴 루터의 95개조 반박문입니다. 반박문은 유럽 전역에 큰 파장을 불러일으켰고 기독교가 개신교와 가톨릭, 동방 정교회로 나뉘게 된 계기를 마련했습니다. 다가오는 2017년은 마르틴 루터가 95개조 반박문을 게시함으로써 종교개혁이라는 거대한 운동의 시발점이 된 지 500주년이 되는 해입니다. 이를 기념하며 한국교회발전연구원은 한국교회가 나아가야 할 길을 모색하는 심포지엄을 개최했습니다. 심포지엄에 참여한 발제자들은 한국교회 갱신의 원천을 루터 신학에서 찾을 수 있다고 강조했습니다. 서울신학대학교 정병식 교수는 신앙과 실천이 분리된 한국교회의 현실을 지적하며 물질주의와 양적 성장주의, 교권에 대한 욕심, 집단 이기주의 등을 한국교회가 직면한 가장 큰 문제점으로 꼽았습니다. 이어 교회 갱신이 시대적인 요청이라면 500년 전 종교개혁이 그러했던 것처럼 교회가 변질된 모습에서 완전히 탈피하고 말씀의 본질로 돌아가야 한다고 밝혔습니다. 1517년을 전후로 우리는 루터의 모습에서 복음에 대한 분명한 확신을 확인할 수 있습니다. 이것은 그가 전통과 교회적 관례에서 벗어난 성서적이면서도 또 복음적인 신학으로 다가간 증거라고 볼 수 있죠. 실천신학대학원대학교 김선현 교수는 루터가 강조한 그리스도인의 행위 원천은 믿음과 사랑이라며 교회가 본질로 돌아가는 방법은 믿음과 사랑을 실천하는 것이라고 전했습니다. 그리스도인의 주요 특성들, 즉 그리스도인의 전 삶과 존재는 믿음과 사랑이다. 기독교의 본질에 대한 고민에서 출발한 종교개혁. 한국교회를 향한 갱신의 목소리가 높아지고 있는 가운데 마르틴 루터의 종교개혁 신학은 500년이 지난 지금까지도 한국교회에 큰 시사점을 던져주고 있습니다. C채널 뉴스 최연원입니다. 이어서 서울시민 인권헌장 폐기 촉구 관련 소식 유성훈 기자가 전해드립니다. 동성애에 반대하는 시민단체 회원들이 지난 26일 서울시청 옆에서 서울시민 인권헌장 폐기 촉구 집회를 열었습니다. 집회에 참가한 단체들은 서울시가 12월에 선포할 예정인 인권헌장 초안에는 동성애 차별금지 조항뿐 아니라 사상의 자유와 종교교육 금지, 인권교육 실시와 헌장의 이행강제 조항 등 수많은 문제점이 있다며 헌장 폐기를 촉구했습니다. 국회 기획재정위원회 조세소위가 종교인들과의 간담회를 갖고 종교인 소득세 과세 방안에 대한 의견을 나눴지만 합의에는 이르지 못했습니다. 개신교 내에서도 종교인 과세법에 대한 찬반 논란이 뜨거운 가운데 입법 가능성 여부에 귀추가 주목되고 있습니다. 찬반 논란이 일고 있는 종교인 과세 방안, 하나님의 법, 세상의 법에서 알아봅니다. 네, 하나님의 법, 세상의 법 이재만 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요, 변호사님. 예, 안녕하세요. 네, 오시는데 괜찮으셨어요? 예, 오늘 날씨도 좋고 좋습니다. 그러게 말이에요. 요즘 날씨가 날씨는 좋은데 오늘 나눌 주제는 그렇게 좀 싹 와닿지는 않아요. 좀 전에도 언급이 되었습니다만 종교인 과세법에 대한 논란이 계속 뜨거운가 봐요. 예, 그렇습니다. 합의들이 잘 안 되셨나 봐요. 정부, 국회, 종교 대표자들 이렇게 모였는데도 그럼 내년도로 이게 넘어갔다면서요? 예. 얼마 전에 이제 정부와 또 국회 또 종교 대표들 간에 어떤 간담회가 있었습니다. 근데 그 간담회에서도 그 종교인들의 과세에 대해서는 그 반대 의견이 강하기 때문에
결국 서로의 입장차만 확인하고 합의에는 이르지 못했습니다. 네. 사실 저도 이제 이 기독교 쪽 방송에서 조금 있어봤는데 예. 벌써 이걸 저 나름대로도 토론해보고 한 게 벌써 15년 전 이렇게 되거든요. 예, 예. 뭐 이게 되게 오래된 거 아닌가요? 그렇죠. 이제 1968년도에 68년도면 이게 한 40년 40년 넘었죠. 전. 네. 결국 이제 이낙선 초대 국세청장이 네네. 종교인에 대해서도 근로소득세를 부과해야 된다. 네네. 그거 공론화를 했죠. 예. 그 이후에 수차례 네. 근로소득세 과세에 대해서 그러니까 예. 종교인들의 급여에 대한 과세를 하겠다. 이런 그 논란은 많이 있었지만 네. 계속적으로 종교인들의 반대에 의해서 네. 입법화되지는 못했습니다. 예. 근데 이제 종교인에 대한 과세 문제를 한번 들여다보면 네. 실제적으로 요번에 나온 그 안은 네. 소득 중에 80%는 이제 경비로 인정하고 네. 그러니까 20%에 대해서만 과세하죠. 네. 이것은 이제 기타 소득이라고 하는데 네. 그럼 20%에 대해서 결국은 22%의 세율을 적용하면 전체 소득으로 따지면 대략 한 4.4% 정도의 과세가 됩니다. 과세가 된다. 네. 근데 실제적으로 그 4.4%의 과세율에 따라서 세수 증대가 일어나냐 하면 실제적으로 과세 대상이 되는 종교인이 상당히 적어요. 한 사실 15%나 될까요? 제가 언젠가 그 진행할 때 그걸 알았는데 전 정권이죠. 그 정권 때 상당히 강하게 이걸 몰아붙였거든요. 근데 하려다 보니까 되레 거들 사람은 얼마 안 되고 되레 정부가 도와줘야 될 사람들이 좀 많은 편이 돼가지고 그럴 수 있습니다. 네. 왜냐하면 이제 세수 증대의 효과를 위해서라면 세금은 걷지만 걷지 못한 한 85% 이상은 박봉이기 때문에 그러니까 그런 사람들은 지원해야 되죠. 예. 그리고 또 공제된 게 소득보다 많으면 세금 부과할 수도 없고 그렇죠. 또 지원은 해줘야 되고 네. 그래서 세수 증대 효과가 오히려 미미할 수도 있다. 근데 이제 이런 점에서도 정부에서는 이제 여러 가지 이유로 결국은 과세하려고 하는 것이죠. 근데 정부 쪽에서도 어쨌건 세수가 되니까 하려고 하는 거 아니겠어요? 정부에서는 이제 세수 증대 효과보다는 실제적으로 조세정의의 구현이라는 명분 때문에 하려고 합니다. 가령 모든 국민들이 근로에 따른 소득이 있으면 그 소득에 대한 세금을 내는데 종교인에 대해서만 세금을 안 내니까 형평성의 문제도 있고 또 조세정의 구현이라는 그 선명한 명분이 있기 때문에 그 명분을 가지고 결국 과세를 하려고 하는 것이지 실제적으로 세수증대 효과는 미미하다고 보면 됩니다. 정부 쪽에서 또 정치권 쪽에서 기독교 눈치를 좀 보는 것 같아요. 어때요? 이거 입법을 추진하는 데 있어서. 지금 이제 입법을 하게 되면 이제 국회에서 해야 되는데 이 수도권이나 이런 데서는 이제 그 여야 간의 당락이 10,000표 이내 뭐 5,000~6,000 표에서 상당히 갈라지죠. 그런데 기독교의 반발이 있으면 결국은 그 표를 얻지 못하면 결국 당락에 영향을 미칠 수도 있죠. 이제 그런 것 때문에 이제 국회에서 입법하기가 이제 여나 야나 서로 어렵고 어찌 보면 좀 뜨거운 감자 같기도 한데 그렇습니다. 그런데 올해 꼭 이렇게 입법을 해야겠다는 의지가 강한 것 같은데 뭐 특별한 이유가 있는 건가요? 그 특별한 이유는 이번에 입법이 되지 않으면 지금 시행령이 지금 정해져 있기 때문에 원천 징수를 하겠다는 거예요. 그러니까 지금 이 법이 결국은 종교인 과세에 대해서 종교인에 대해서 그나마 유리하게 법을 만들어 놨는데 이 법이 입법화되지 않으면 내년부터는 시행령을 만들어 놨으니까 시행령으로 원천 징수하겠다. 이제 그러고 있고 이 국회에서는 정부에서 시행령으로 원천 징수하는 것과는 별개로 국회 자체 내에서는 입법하기가 어려우니까 이제 진짜 아까 말처럼 그 뜨거운 감자인 셈이죠. 안 할 수도 없고. 근데 이제 종교인 과세법 이렇게 돼버리면 되게 일반적인 사람들은 교회, 목회자들에게만 상관이 있는 거 아니느냐 이렇게 생각하는데 그건 아니잖아요. 종교인 과세는 모든 종교인에 대한. 그렇다고 하면 뭐 캐톨릭 쪽의 신부나 뭐 불교 쪽의 승려들 같은 경우도 다 대상이 되는 건가요? 전부 대상이 됩니다. 좀 조금 설명을 하신다면 어떨까요? 결국은 이제 그 과세에 대해서 이제 찬반 입장은
찬성 입장은 조세정의의 구현이라는 명분이 있고 네. 또 반대 입장의 경우에는 반대 입장대로 이 근로소득세라는 것은 근로에 대한 대가로 소득을 얻었을 때 그 소득에 대해서 부과하는 건데 네. 과연 종교인에게 주어진 그 급여처럼 준 이게 급여인가? 그러면 예, 기독교 안에서 이런 반대들이 있는 것 같은데 네. 반대라기보다 이제 의견이 서로 좀 다른 거죠. 그렇죠. 제가 여쭙고 싶은 것은 캐톨릭이라든가 불교 쪽에서 입장은 네. 좀 어떠신지. 지금 캐톨릭은 네. 실제적으로 이 하이아라키라 대해서 교황청에서부터 전부 지시를 받고 그러니까요. 있어서 예. 거기 이제 일사불란하게 돼 있습니다. 네네. 그래서 캐톨릭은 지금 납부를 하고 있습니다. 네. 근데 불교에서도 일부 납부하는 데도 있고 기독교도 일부 납부는 납부하죠. 하고 있어요. 예. 근데 이제 전체적으로 법제화가 안 돼 있는 것이죠. 네. 그래서 현재 일부 종교인들이 자진 납부하는 종교인들이 조금씩 늘고 있습니다. 네. 어쨌건 이번 간담회도 개신교 쪽 반대로 좀 무산이 되었다. 그렇습니다. 이런 보도가 있었는데 그 입장 아까 좀 말씀하시던 거에 좀 연결해서 예. 좀 기독교 안에서의 좀 내용들 조금 말씀해 주신다면요. 그게 이제 결국은 근로소득세에 대해서 이 종교인들의 그 예배를 인도하는 이런 행위들이 근로냐. 네. 그렇다면 교회가 사업장이냐. 네. 그리고 그 교회가 사업장이어서 사업장에서 일을 함으로 해서 결국 받는 급여 이게 그러면 근로냐. 그래서 종교인들은 근로가 아니고 성직자로서 결국은 행위를 하는 것인데 그 성직에 대한 성직자들의 그 지위를 근로자로 만드는 것에 대한 그런 반발이 있는 것이죠. 네. 그리고 이제 헌금으로 결국은 그 사례금을 주는 것인데 그렇죠. 그 헌금은 이미 다 세금이 처리돼서 일반 국민들 나온 돈인데 그거에 대해서 또 다시 세금을 내니까 이중과세 아니냐 하는 이런 주장도 있고요. 그렇군요. 또 어느 분은 이런 얘기도 하세요. 이렇게 세금이 거쳐지려고 한다면 정부 쪽에서 교회 재정을 들여다봐야 되지 않느냐. 예, 예. 그거에 대한 뭐라 그럴까 좀 곱지 않은 시선, 예. 약간 좀 불편함. 그것도 네. 큰 문제일 수도 있어요. 네. 왜냐하면 어차피 이 세금을 부과하게 되면 세무조사를 할 수 있으니까 그렇죠. 그 세무조사에 의해서 교회의 재정을 들여다보고 또 이제 이 부과에 대해서 찬성하는 입장은 대형 교회들의 재정이 투명하지 못할 수 있으니까 도대체 활동비가 어떻게 나가는지 그 점에 대해서 지금은 이제 활동비를 어떻게 쓰든지 들여다볼 수 없는데 네. 그 점도 들여다보겠다 그래서 네. 종교적 영역에 국가가 간섭하고 개입하는 것이 아니냐 하는 네. 그런 불편함 또 그런 불편한 기색도 갖고 있죠. 그래서 이번에 입법에서는 세무조사는 하지 않는다라는 이제 그 조항을 넣어가지고 네, 네. 세무조사를 하지 않게 하면서 지금 종교인과 이 결국 합의를 도출하기 위해서 애를 쓰고 있죠. 교회가 이제 그런 면에서 보면 국가 뭐 나라 안에 있으니까 교회도 국가의 법을 따라야 되겠고 그렇죠. 그런데 종교와 정부라는 게 이제 같이 귀속되고 서로 이제 칼빈에 의하면은 서로 돕는 상호 보완적인 체제로서 이렇게 설명이 되어져 있거든요. 그것이 가장 건강한 것으로 보여지는데 이렇게 되다 보니까 약간 이제 종교인들 쪽에서는 종교라고 하는 이 신성함이 세상에 좀 귀속되는 거 아닌가. 지배 권력이 교회까지도 이렇게 하는 것 아닌가. 이런 나름대로의 좀 불편함들이 좀 많은 것 같아요. 변호사님 입장에서 좀 이렇게 정보들이 좀 있으실 것 같은데 어떻습니까? 사실은 이제 그런 점들이 조세정의 구현이라는 그쪽의 명분과 종교 성직에 대해서 정부가 개입해서는 안 된다는 또 교계 쪽의 명분이 서로 충돌을 하고 있습니다. 그래서 이 서로 충돌을 하는 걸 조화롭게 해결책을 찾아야 되는데 이제 이 해결책을 찾기 위해서는 종교인들의 경우에는 그동안 모든 일에 대해서는 결국은 사회법에 대해서 따르면서 특히 이 재정 문제, 이 급여 문제 이 부분만 사회법을 따르지 않는 것은 좀 전체적으로 일관성이 좀 없어 보이는 그런 또 약점이 또 있고 또 정부 측 입장에서는 조세정의 구현이라는 또 형평성, 조세의 형평성이라는 선명한 명분이 있지만 종교라는 특성이 있기 때문에 조세정의 구현의 명분을 가지고 밀어붙일 것이 아니고 서로가 타협과 협의 그리고 협상을 통해서 여러 가지 의견을 규합해서 서서히 공감대를 형성해서
적어도 근로소득세이긴 하지만 이건 근로에 대한 대가 소득 거기에 대한 부과가 아니고 사실은 사례고 성직에 대한 그 지위는 인정해 주면서 그리고 서서히 너무 급하게 하지 말고 시간을 가지고 국민적 공감대로 결국은 종교인들이 스스로 세금을 납부하는 종교인들이 많이 나오고 나중에는 납부하지 않아도 어떻게 제재는 할 수는 없지만 납부를 하지 않으면 사회적으로 문제가 될 수 있는 그런 사회적 분위기가 서서히 형성되면 그러면 이제 종교인들 중에 한 10몇 프로 되는 종교분들은 결국은 납부를 하실 테고 또 소득이 원체 적어서 납부하지 못하는 분들은 어차피 납부하지 못하고 봉사를 하는 거니까 그래서 금년까지는 이 법을 통과시키겠다. 통과가 안 되면 내년에는 시행령을 시행해서 원천징수하겠다. 하게 되면 결국은 충돌이 일어날 수도 있고 그렇게 충돌이 일어나게 되면 결국 국가 전체의 그 공동 어떤 목표를 향해서 갈 때 일치된 어떤 힘을 발휘할 수도 없으니까 이 점에 대해서는 시간을 갖고 사회적 분위기를 만들어주기 위해서 정부나 종교인이라 종교인은 좀 더 전향적인 그런 사고를 갖고 또 정부는 그런 시간을 갖고 그런 분위기를 형성하는 것이 중요하다고 보는 것이죠. 변호사님 개인 의견은 어떠세요? 저도 내년에 시행령으로 밀어붙이는 것은 거기까지 가면 안 되겠다. 그건 반대합니다. 하지만 그렇다고 국민의 의무인 납세 의무를 종교인에 한해서만 면제해달라고 주장하는 것도 아닙니다. 시기적으로 점차적으로 합의를 하면서 근로자, 성직자를 근로자로 보지 말고 성직자로 보면서 자진 납부하는 방향으로 그리고 국민적인 그런 공감대가 형성되면 자진 납부의 비율은 상당히 많아질 것이고 실제적으로 조세 세수 증대 효과는 미미한데 그 효과가 미미한 효과 때문에 오는 역효과가 훨씬 더 크기 때문에 종교인들의 활동에 대해서 그래서 그런 점을 감안해서 지금 여러분들 종교나 국회나 정부의 중지를 모아야 할 그럴 때라고 봅니다. 변호사님이 이렇게 결론 내리는 걸 보면 왜 변호사님이 인기 변호사인지 그게 딱 나오네요. 분명하네요. 많은 분들이 이 시간 기다린다는 거 아시죠? 아, 그렇습니까? 다음 시간 또 기다리겠습니다. 알겠습니다. 하나님의 법, 세상의 법, 우리 이재만 변호사님 함께해 주셔서 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 다음 주부터는 벌써 12월이네요. 여러 가지 분주한 일정들 가운데 기억해야 할 한 가지. 12월 13일에 파견될 우리나라 에볼라 의료진들을 위한 중보기도 여러분 꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 먼 땅으로 떠나서 선한 일들을 하실 그분들. 참 우리가 기도해 주지 않는다면 어찌하겠습니까? 지구촌의 아픔을 치유하는데 그분들의 손길이 필요하지만 우리가 또 기도로 동역해 준다면 이보다 더 선한 일이 어디 있을까 하는 생각을 해봅니다. 자, 저는 여기서 인사드리겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 고맙습니다.